یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے جو زارا نے خود ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کیسے اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی سزا بن گئی۔ آخر کیا ہوا تھا بیچاری کے ساتھ؟ اس خوفناک سچائی کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زارا کو بچپن سے ہی جنات میں بہت دلچسپی تھی۔ یہ چیز اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک جن سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کسی جن سے کیسے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس کی ایک دوست تھی عائشہ، جو مسجد کے ایک مولانا صاحب کی بیٹی تھی۔ زارا خود بھی بہت مذہبی تھی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ عائشہ اکثر زارا کی خوبصورتی کی تعریف کرتی اور کہتی کہ تم پر تو انسان کیا، جن بھی فدا ہو جائیں گے۔ ایک دن زارا نے عائشہ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ زندگی میں ایک بار جن سے ملنا چاہتی ہے۔ عائشہ نے اسے منع کیا اور خبردار کیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کوئی برا جن مل گیا تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر زارا اپنی بات پر اڑی رہی اور اچھے جن سے ملنے کا طریقہ پوچھنے لگی۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے ایک طریقہ بتایا، جب بھی یہ عمل کرو تو اپنے کمرے کو بہت صاف رکھنا، تمہیں نماز تہجد کے وقت سورہ جن کی آیات کو بار بار پڑھنا ہوگا۔ عائشہ نے اسے بتایا کہ نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، کمرے میں اور اپنے اوپر خوشبو لگا کر 41 بار یہ آیات پڑھنے سے جن حاضر ہو سکتا ہے۔ زارا نے عائشہ کی باتیں سنی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا کمرہ صاف کیا اور روز رات کو تقریباً 12 بجے جب سب سو جاتے وہ سورہ جن کی آیات پڑھتی رہتی۔ 6-7 دن تک اس نے یہ عمل کیا لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ آج آخری بار کوشش کروں گی، اگر کچھ نہ ہوا تو یہ خیال دل سے نکال دوں گی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اس نے تمام رسومات کا پورا خیال رکھا، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے، کمرے کو صاف کیا، پورے کمرے میں اور خود پر بہترین خوشبو لگائی۔ پھر وہ بیٹھ کر آیات پڑھنے لگی۔ جب اس نے 76 بار آیات کو دہرایا تو ٹھیک رات 2:50 پر اسے اپنے کمرے میں ایک غیر معمولی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک انتہائی حسین چہرے والا شخص بیٹھا ہے، جس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ زارا حیران رہ گئی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ شخص بولا، السلام علیکم محترمہ۔ زارا گھبراہٹ میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں اور آپ کے بلانے پر ہی یہاں آیا ہوں۔ میں آپ کی قرآن کی تلاوت روز سنتا ہوں اور آپ کی آواز کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ آپ کے من میں میرے لیے بہت سارے سوال تھے۔ زارا کچھ بھی بول نہ پائی، وہ تو اس کے نورانی چہرے اور میری آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ زارا نے اس سے نام پوچھا تو وہ بولا، میرا نام اجدلال ہے اور میں پچھلے 6 دنوں سے آپ کو جانتا ہوں۔ جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو میں آپ کے آس پاس ہی ہوتا ہوں، اور آج اپنے آقا سے اجازت لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ آپ جس قدر پاکیزہ ہیں میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ زارا کو یقین نہیں آیا کہ جس جن کو دیکھنے کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ آج اس کے سامنے حقیقت بن چکا ہے۔ وہ اور کچھ پوچھ پاتی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، سب کچھ نارمل تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ یہ ایک خواب تھا اور وہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ اسے لگ رہا تھا سب کچھ اس کی زندگی میں سامنے ہی چل رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس نے صرف ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ اٹھی، فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پورے دن وہ اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ واقعی ہوا تھا، اس نے واقعی جن کو دیکھ لیا تھا، لیکن نہیں، یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس کے بعد زارا کو دوبارہ کبھی وہ خواب نہیں آیا، لیکن اس واقعے کے 5-6 دن بعد اسے اپنے کمرے میں ایک الگ موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے کمرے سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بس اپنے کمرے کے اندر ہی رہے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین یا کسی بھی خاندانی فرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات پر عمل کر رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر رہنا اسے بہت سکون دیتا تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کچھ دکھتا نہیں تھا، کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بس ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور وہ اس کمرے کے اندر رہنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال ایسے ہی گزر گیا، اور جب زارا کی عمر 22 سال کے قریب ہوئی تو خاندان نے اس کی شادی کا سوچا۔ ایک لڑکا ڈھونڈا گیا جو زارا کو بھی بہت پسند آیا۔ وہ ایک اچھے اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ سب کچھ طے ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ مقرر کی۔ جب منگنی کی تاریخ طے کر کے لڑکے والے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کی کار کا ایک بہت شدید حادثہ ہوا اور دولہے کا سر پھٹ گیا، جس میں 8 ٹانکے آئے۔
वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहा और फिर दोनों खानदानों के दरमियान मसाइल पैदा हो गए। किसी ने लड़के वालों को कहा कि ये रिश्ता मनहूस है, देखो तुम जब मंगनी की तारीख तय करके वापस आ रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और इस लड़के की जान जाते जाते बच्ची है। इस तरह उनके खानदानों में तनाज़ा हुआ और फिर शादी टूट गई। घर वालों ने उसे मामूल की बात समझा, ठीक है दूसरा लड़का ढूंढेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से दूसरा लड़का ढूंढा। जब उन्होंने उसे ज़ारा से मिलवाया तो उसके अगले दिन से ही वो लड़का बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो ज़ारा का नाम लेते ही घबरा जाता था, कहता था नहीं 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 मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो बहुत खतरनाक है। पता नहीं क्यों वो लड़का उसे डरा करता था। ये शादी भी मुस्तरद हो गई। फिर जब उसके वालिद ने तीसरा लड़का ढूंढना शुरू किया तो एक रात को उसके वालिद को एक ख्वाब आया। इस ख्वाब में एक बहुत ही खतरनाक चेहरा उनके सामने आया और उन्हें बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ज़ारा के लिए लड़के ढूंढने की। ज़ारा सिर्फ मेरी है, तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं यहाँ हूँ और ज़ारा को मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता है। मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ। और इतना कहकर वो ख्वाब टूट गया। ज़ारा के वालिद उठे, उनके लिए भी ये बहुत हकीकी ख्वाब था। वो सुबह उठे और सीधे एक हजरत साहब के पास गए जिन्हें वो जानते थे। उन्होंने हजरत साहब से बातचीत शुरू की। हजरत साहब उनके घर आए, सब कुछ देखा और उनसे कहा कि आपकी बेटी के पीछे एक आशिक जिन पड़ा हुआ है और वह उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए आपके घर में ये सब हो रहा है। उसने आपकी बेटी से अपने तरीके से ही शादी कर ली है और अब कोई और दूसरा मर्द उसके पास भी नहीं आ सकता है। यह सुनते ही ज़ारा को एकदम से सदमा लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। सारे घर वाले उसे अस्पताल ले गए और जब अस्पताल में उसने आंख खोली तो हजरत साहब और फैमिली वहीं पर खड़ी थी। अब ज़ारा ने अपनी फैमिली को बताया कि इसने ये गलती की थी, अब कुछ नहीं हो सकता था, पूरी फैमिली को उसका साथ देना था। तो हजरत साहब ने इससे कहा कि तुम रोज़ी आयतें पढ़ा करो और इसके अलावा आप लोग इसको लेकर अजमेर शरीफ जाओ और वहीं से उसका छुटकारा हो सकता है। लेकिन उस दिन के बाद से इनकी मुश्किलात बढ़ने लगी। अब ज़ारा इस कमरे के अंदर कैद रहती थी। इसे कोई ऐसी ताकत थी जो बाहर नहीं निकलने दे रही थी। उसे लगता था कोई उसे मुसलसल देख रहा है और उसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन जब वो नमाज पढ़ा करती थी तब ये सारी कैफियत ख़त्म हो जाती थी। इधर उनकी फैमिली के अंदर ज़ारा के वालिद का कारोबार नुकसान में जाने लगा। फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी जो वो नहीं चाहते थे। सब लोगों को समझ में आने लगा कि जो हजरत साहब कह कर गए थे वो बिल्कुल सही है और फिर बिना देर किए ये लोग अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां जाने के बाद उनके हाथों पर एक ताबीज़ बांधा गया और बोला गया कि इस ताबीज़ को उतारना नहीं, ये अपने आप खुद टूट कर गिर जाएगा। लेकिन वहां से आने के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ना शुरू हो गई। रात के वक्त ज़ारा को अपने कमरे में बहुत अजीब सी आवाज़ें आती थी। ये आवाज़ें उसने खुद अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी ये आवाज़ें सुनी थी। ज़ारा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, खाती नहीं थी। कोई ज़बरदस्ती खिलाता तो इसे खाना खाने का मन नहीं करता था। अगर ज़बरदस्ती खिला भी दिया तो वो उल्टी कर देती थी। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके वालिद ने वापस दरगाह शरीफ के हजरत साहब से राब्ता किया और उन्होंने ज़ारा को दोबारा अजमेर बुलाया। इस बार उनकी पूरी फैमिली के सामने उन्होंने उस जिन को बुलाया और पूछा, क्यों परेशान कर रखा है तुमने इस बच्ची को? तो उसने बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने मुझे बुलाया था और उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश है कि मुझे उससे पता नहीं क्यों ऐसी चाहत हो गई। आज तक किसी और मखलूक से मुझे ऐसी चाहत नहीं हुई। ये जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता है। तुम्हें कोशिश करनी है, तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन अब ये मेरी है और हमेशा मैं उसके साथ रहूंगा। इसके घर वालों से कहो इन्हें जो चाहिए मैं सब ला दूंगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनके पास नहीं होगी, लेकिन मुझे उस लड़की से दूर करने की कोशिश ना करें। लेकिन जो हजरत साहब थे वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अपनी जंग जारी रखी। उन्होंने अपने तरीके से बार बार उनको बुलाकर अलग अलग तरीके से जिनको दूर करने की कोशिश की। 1 साल तक ज़ारा ने उसके लिए बहुत तकलीफ उठाई। उस 1 साल के अंदर सोना खाना पीना बहुत मुश्किल था। फैमिली का बहुत मजबूत साथ था। 1 साल के बाद कहीं जाकर वो उस जिन से आज़ाद हुई और आज वो बिल्कुल ठीक है। शी इज़ हैप्पीली मैरिड। लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रह गया है जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएगी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा वाकया पेश आया है, कोई बुरा ख्वाब, कोई अनदेखा साया या कोई ऐसा तजुर्बा जो आज तक आप नहीं भुला पाए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो जिसे हम सबके साथ शेयर करें।